example 1, this is the equivalent step. And coming to example 2, what is example 2 here? Q1 is, initial the Q1 state lo undi and input symbol 0 and topmost stack symbol A. So after, if this is the case, so మూడిట్లో స్టేటస్ ఇలా ఉంటే FCM లో Q అనే స్టేట్ ఉంది and input symbol 0 ఉంది and topmost symbol A ఉంది. If this is the case, then what is the equivalent move? The push-down automata goes to state Q1 and it is not doing any stack operation. And ఇక్కడ pop A జరిగింది, A ని pop చేసేసాం కానీ ఏమి push చేయట్లేదు ఇక్కడ. So nothing is pushed into the stack. That is example 2. Coming to example 3, what is example 3? Here the same context is there. Whenever state is Q and input symbol is 0 and the topmost symbol is A, then the equivalent step is what? Here the state is changed from Q to Q1 and what happened here? A is going to be pushed into the stack. And ఇక్కడ already A ని pop చేసాము, ఇక్కడ push చేసాం. అంటే ఓవరాల్ గా మనం ఏం చేయొచ్చు, nothing is pushed or nothing is popped. ఎందుకంటే before move stack status ఎలా ఉందో after move కూడా stack status అలాగే ఉంది. It looks like nothing is pushed or nothing is popped, but actually we have popped A here and we have pushed again A here, right? And coming to example 4, so here what we are doing, so if at all this is the case, we need to push PA into the stack. So some sequence of elements ni push చేస్తున్నప్పుడు topmost element ఏదై ఉంటది, left side element RHS LHS. That means whenever you are going to push some sequence of elements into the stack, then which should be appeared at the top of the stack, either P or A here. లేదంటే ఫస్ట్ ఏది పుష్ చేయాలి PA లో స్టాక్ లోకి? ఫస్ట్ ఏది పుష్ చేయాలి, either P or A? First A push చేయాలి and after that we can push P. Okay. And these are also, here also we are having some examples. నేను గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేశారు కదా, ఇవన్నీ ఒకసారి చూసారా? నేను చూడమని చెప్పాను కదా డాక్యుమెంట్. సో కొంచెం స్టార్టింగ్ ఒక 2-3 క్లాసెస్ మీరు అటెన్షన్ ప్లే చేస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఈజీగా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ 5? సో హియర్ at the state Q and without taking any input symbol, and if at all the top symbol is A, stack symbol is A, then the automata the push-down automata changes its states to Q1 and alpha is pushed into the stack. And after that, whenever stack is empty, then it will be halted. There is no next alternative. Stack empty avvangane dan meaning enti ante the string is accepted and the automata is halted. Yes. Coming to the next topic, instantaneous description, which is also called as ID. Instantaneous description of the PDA, kind of representation of the moves in the PDA. So let me read out all these lines and try to understand these things. So instantaneous description is an informal notation of how a PDF computes a input string and makes a decision that string is accepted or rejected. So instantaneous description ante enti? It is an informal notation. So it is a kind of notation of how a PDF computes a input string and make a decision that string is accepted or rejected. So kind of ide ela ante it explains the way of processing the string. So an ID is a triplet in the sense it consisting of 3 parameters, that is Q, X and alpha. So based on the positions of these parameters, we can analyze what is Q, what is X and what is alpha. So here Q is the current state and X is the set of input symbols. General ga state tarvata manam input tape symbols gurinchi maatladukuntunnam, dan tarvata stack operations gurinchi cheptunnam. So here Q represents the current state and X represents the set of input symbols and alpha represents the set of stack symbols. Okay. జస్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ నో నీడ్ టు రిమెంబర్, ఎందుకంటే మనం దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తూ ఉంటాం. వీటిని అర్జెంట్ గా బ్యాడ్ చేసేసి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. జస్ట్ ట్రై టు connect to the concepts what I'm going to explain. Okay. And coming to the notation,
So ID for one move is represented with this symbol. అంటే రొటేటెడ్ టీ లాగా ఉంది. జనరల్ గా టీని మనం ఇలా రాస్తాము, దీన్ని రొటేట్ చేస్తే 45 degrees కి టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ రొటేట్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది కదా, ఇట్స్ లైక్ దట్. So this is represented. ID for instantaneous description for one move is represented with this symbol, whereas the instantaneous description for several moves, some set of moves, is represented with the symbol followed by a star. Okay, and here instantaneous description can initial ID can be represented like this. Initial ID అంటే స్టార్టింగ్ మూవ్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అంటే, ఇనిషియల్ గా మనం ఇనిషియల్ స్టేట్ లో ఉంటాము అండ్ ఇనిషియల్ స్టాక్ సింబల్ ఏంటి, Z0 కదా. అంటే దాంట్లో ఎలిమెంట్స్ ఏమి పుష్ చేయక ముందు ఇనిషియల్ గా స్టాక్ లో Z0 అనే స్టాక్ సింబల్ ఉంటుంది. అండ్ దీస్ ఆర్ సమ్ టేప్ సింబల్స్ ఇన్ ద tape. These are some symbols in the tape. Okay, so all this is the initial configuration. Initial ga manam we are at the initial state, right? And similarly we have a stack symbol as Z0 initially, right? And we have some set of symbols, tape symbols initially, right? So this is all together forms the initial description, initial ID. Okay, representation of the initial instantaneous description, ID for instantaneous description. And coming to the next one, final ID, that means final instantaneous description. So initial ga aithe this is the initial configuration that we all know, right? Initial state Q0 lo untam, and also initial stack symbol is Z0, and next some input tape symbols ఉంటాయి. ఇది మనకు తెలిసిందే. నెక్స్ట్ ఫైనల్ అంటే మనం స్ట్రింగ్ మొత్తాన్ని ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో ఉండే మూవ్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఫైనల్ ఇన్స్టాంటేనియస్ డిస్క్రిప్షన్. సో అది we have two cases there. ఏంటి 2 cases అంటే, స్ట్రింగ్ 2 రకాలుగా యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తాం? there are 2 ways for accepting a string. What are the 2 ways? నిన్న క్లాస్ లో చెప్పాను. Generally in finite automata we have only one way to accept the string, that is acceptance by final state. So here we are having 2 alternatives, 2 ways to accept the string. What are all the 2 ways? Acceptance by final state, acceptance by empty stack. Acceptance by final state and acceptance by empty stack. So acceptance by final state అయితే దానికి ఫైనల్ మూవ్ ఒక రకంగా ఉంటుంది, ఎంటీ స్టాక్ తో యాక్సెప్టెన్స్ అయితే దానికి ఫైనల్ మూవ్ ఇంకొక రకంగా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ యాక్సెప్టెన్స్ బై ఫైనల్ స్టేట్. సో ఫైనల్ స్టేట్ తో మనం స్ట్రింగ్ ని ప్రాసెస్ we are going to construct PDA which accepts the string with the help of a final state. సో ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా యాక్సెప్ట్ చేసే పీడిఏని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే దానికి ఫైనల్ మూవ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, అది ఫైనల్ స్టేట్ దగ్గర యాక్సెప్ట్ అయింది కాబట్టి హియర్ ద కరెంట్ స్టేట్ షుడ్ బి QF, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్స్ ఫైనల్ స్టేట్ రీచ్ అయింది అంటే స్ట్రింగ్ అంతా ప్రాసెస్ చేయడం కంప్లీట్ అయినట్టే కదా. సో స్ట్రింగ్ ప్రాసెస్ చేయడం కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎప్సిలాన్ హియర్, దెర్ ఇస్ నో ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ టు ప్రాసెస్. ఓకే, కంప్లీట్ అయిపోయింది స్ట్రింగ్ మొత్తం. అండ్ నెక్స్ట్ స్టాక్ సింబల్ స్టాక్ లో సింబల్స్ ఉన్నా పర్లేదు లేకపోయినా పర్లేదు, we don't bother about the symbols in the stack, we only bother about the state, final state we have reached after processing the entire string. So some alpha number of symbols may be there in the stack, we don't bother about that. So this is all the representation of the final instantaneous ID. Coming to the whenever it is going to accept by final state. Coming to the other alternative, final ID representation for acceptance by empty stack. So empty stack తో acceptance వచ్చే కేస్ లో రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే, సో హియర్ ద స్టేట్ మే బి ఎనీథింగ్. ఇక్కడ ఫైనల్ స్టేట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు, దట్ మే బి Q0, Q1, Q2, వాట్ ఎవర్, దట్ షుడెంట్ బి ద QF. ఫైనల్ స్టేట్ అయితే అవ్వదు, ఫైనల్ స్టేట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఉండదు, నార్మల్ స్టేట్ ఇది కూడా. ఓకే, సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ హియర్, అండ్ స్ట్రింగ్ మొత్తాన్ని ప్రాసెస్ చేశాకే కదా మనం డెసిషన్ తీసుకుంటాం అది యాక్సెప్ట్ అయిందా లేదా అని. సో ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అనేది జనరల్ గా ఎంప్టీ అయిపోతుంది, there is no string to process further, and here there are no stack symbols ఇంకేం లేవు. సో that's why it is represented with the epsilon. Here first epsilon represents the tape is empty, second epsilon represents the stack is empty. So that is the representation of the case where final ID where for acceptance by empty stack. So let me
take some example explaining all these things. So let the moves of the PDA are like this. PDA moves ela unnayi. We are having two moves for the PDA. First asali two moves gurinchi cheppandi. First move meaning enti? What is meant by? Nenu already ninna class lo 6 examples cheppunnam. So compare this particular equation 1 with any of the example and tell me what is the meaning of the first move. అసలు ఫస్ట్ మూవ్ ఏం చెప్తుంది? సో ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్తుంది. ఎనీబడి? ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ LHS ఆఫ్ ద మూవ్. సో LHS అబ్జర్వ్ చేసి LHS గురించి చెప్పండి ఫస్ట్ నాకు. Akshay is there? Akshay is here or not? Number 74 కదా అక్షయ్ నెంబర్ చూడండి ఉన్నారు లేదా? 74. Yes. అక్షయ్ ఉన్నావా? ఆన్ చేసుకుని పక్కకి వెళ్ళిపోయావా? Supriya? Ma'am. చెప్పు. What do you get from this equation 1? నీకు ఏం అర్థం అయితే అది చెప్పు, రాంగ్ అయినా పర్లేదు. ఫస్ట్ అసలు ఈక్వేషన్ 1 లో LHS చూడు. LHS చూస్తే నీకు దాని నుంచి ఏమర్థమైందో చెప్పు. నువ్వు లాస్ట్ క్లాస్ ఫాలో అయ్యావు కదా. Q0 అనేది ఏంటి సుప్రియ? FCM మ్యామ్. FCM అంటే ఫైనైట్ కంట్రోల్ మెషిన్ లో ఉండే స్టేట్. నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ దిస్ A? A1 ఇన్పుట్ సింబల్ మ్యామ్. సో ఇన్పుట్ టైప్ సింబల్ లో A ఉంది. అండ్ వాట్ ఇస్ దిస్ Z2? స్టాక్ ఎలిమెంట్. టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ స్టాక్. That is the topmost element in the stack. So ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న మూవ్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ we are at the state Q0 లో ఉన్నప్పుడు, and if the input symbol is A and if the topmost stack symbol is Z2, what will be the action we need to take? ఇక్కడ Z2 ని పుష్ చేస్తున్నామా పాప్ చేస్తున్నామా? పాప్ చేస్తున్నాం. Yes, we are popping Z2. Okay. సో మనం Q0 అనే స్టేట్ లో ఉన్నాం. A అనే ఇన్పుట్ కనుక వస్తే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? Z2 ని పాప్ చేయాలి. ఓకే. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఈస్ ద ఈక్వలెంట్ యాక్షన్ ఆఫ్టర్ పాపింగ్ Z2? ఈస్ దేర్ ఎనీ స్టేట్ చేంజ్ ఆర్ నాట్? yes ma'am. ఎక్కడికి చేంజ్ అయింది స్టేట్? Q1. సో Q0 నుంచి Q1 కి స్టేట్ చేంజ్ అయింది. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈస్ దేర్ ఎనీ స్టాక్ ఆపరేషన్? Z2 ని పాప్ అవుట్ చేసి ఎప్సిలాన్ మీన్స్ నో స్టాక్ ఆపరేషన్. ఓకే. అంటే ఇక్కడ మనం Z ని పాప్ చేసాం కానీ we are not pushing anything into the stack, right? yes ma'am. Okay. Next, Niharika. yes ma'am. What is the meaning of second move? Q1 ని ఫైనల్ FSM లో Q1 ఉంది మ్యామ్ ఇనిషియల్ గా. Okay. ఇన్పుట్ ఏమో A2 and stack topmost element Z1. Okay. Then what the operation we need to perform is change the state to Q2 and A1. So we need to change the state from Q1 to Q2, and after that, what is the stack operation we need to perform? Z1 is popped and A1 is pushed, ma'am. So we need to pop Z1, and in place of Z1, A1 is going to pushed.
ఎందుకంటే మూకి LHS మూని కన్సిడర్ చేస్తే ఇక్కడ జనరల్ గా ఏం చెప్పాను నేను, వాట్ ఈస్ ద ఇన్ జనరల్ వాట్ ఈస్ దిస్ యాక్షన్, దిస్ ఈస్ ద పాప్ ఆపరేషన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద పుష్ ఆపరేషన్. సో ఇక్కడ A1 ని పాప్ చేస్తున్నాం అండ్ Z1 ని పాప్ చేస్తున్నాం, A1 ని పుష్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అండర్స్టూడ్ హారిక? అక్కడ A1 అవి ఇన్పుట్ టైప్ సింబల్స్ కదా మ్యామ్. There is a line I have said yesterday. All input tape symbols can also be used as stack symbols. Okay. We can't define that these symbols are specific to, but we can define that these symbols are specific to states and these symbols are specific to input tape. But we can't define that these symbols are specific to stack. So stack symbols ni elanti symbols aina stack symbols ga vadukochu. In general, input tape symbols annitni kuda stack symbols ga ekku vadutuntam. Okay na, there is no specific rule that ippudu alpha vaadamo indaka example stack symbol ga ala anamata. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఈ ప్లేస్ లో ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా స్టాక్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నట్టు మనం. అలాగే ఇక్కడ థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా స్టాక్ ఎలిమెంట్ కింద లెక్క అనమాట. ఓకేనా? ఓకే, సో హియర్ ఈస్ ద ఈక్వలెంట్ ఐడి. ఇప్పుడు దీనికి ఐడి ఎలా రాస్తున్నారో చూడండి. ఇనీషియల్ గా ఏముంది, దిస్ ఈస్ ద ఇనీషియల్ స్టేటస్. So this is the initial status. Initially we are at Q, we are at state Q. ID ని ఎలా రాయొచ్చు అని చెప్పుకున్నాం, ఒకసారి పైకి చూపిస్తాను. ID ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే కరెంట్ స్టేట్ రాస్తాము అండ్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ సింబల్స్ రాస్తాము అండ్ సెట్ ఆఫ్ టేప్ సింబల్స్ రాస్తాం. ఓకేనా? సో ఒక ఐడి తీసుకున్నాం మనం, we are at state Q and we are having some set of input symbols and we are having some set of stack symbols. Okay na? Next, so ఇప్పుడు current state Q and first input symbol ఏముంది ఇక్కడ, input symbol ఏముంది ఫస్ట్ A1 ma'am. A1 and next stack symbol, top most stack symbol ఏముంది Z2 ఉంది. అంటే Q అనే state, let us assume that this is Q naught. నేను రాంగ్ పడింది, దిస్ ఇస్ నాట్ Q, యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ Q naught. ఇది మోడిఫై చేసుకోండి. సో Q naught అనే స్టేట్ నుంచి A1 అనే ఇన్పుట్ ఉన్నప్పుడు Z2 అనే స్టాక్ సింబల్ ఉంటే వాట్ విల్ బి ద నెక్స్ట్ యాక్షన్ వి నీడ్ టు టేక్? సో మూవ్ 1 ఫాలో అవ్వాలా, మూవ్ 2 ఫాలో అవ్వాలా? పైన రెండు ఉన్నాయి కదా ఆల్రెడీ. Move 1 ma'am. మూవ్ 1 ఫాలో అవ్వాలి, ఎందుకంటే మూవ్ 1 లో స్టేట్ Q దగ్గర ఇన్పుట్ A1 ఉంటే అండ్ స్టాక్ సింబల్ కూడా Z2 ఉంటే ఏం చేయాలో రాసుకున్నాం కాబట్టి మనం ఇదే ఫాలో అవ్వాలి. ఇది ఎందుకు ఫాలో అవ్వకూడదు అంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ వేరే ఉంది, స్టేట్ అన్ని డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి కదా. నో నీడ్ టు ఫాలో దిస్. ఓకే, సో వి నీడ్ టు ఫాలో మూవ్ 1. ఒక నిమిషం, ఇక్కడ మూవ్ 1 కి మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి మూవ్ 1 ఏం చెప్తుందో ఆ ఈక్వలెంట్ యాక్షన్ మనం తీసుకోవాలి. ఓకే, ఓకే, సో మూవ్ 1 ని ఫాలో అయ్యాం మనం. మూవ్ 1 ని మనం ఫాలో అయ్యాం. మూవ్ 1 ని ఫాలో అయితే ఏంటి అంటే స్టేట్ షుడ్ బి చేంజ్డ్ టు Q1 అండ్ నెక్స్ట్ ఈ Z2 పాప్ అయిపోవాలి. లెట్ మీ so this should be changed to Q1
ఇక్కడ దీని ప్లేస్ లో ఏం రావాలి, ఇది Q0 అనుకున్నాం కదా ఇందాక, దీని ప్లేస్ లో ఇప్పుడు Q1 రావాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇనిషియల్ గా A1 ని కదా పాయింట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా హెడ్ పాయింట్స్ టు ద A2 నౌ, అంతే కదా, హెడ్ A2 ని పాయింట్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ Z2 ని పాప్ చేసేయాలి, అంటే ఇక్కడ Z2 ఉండదు, దాని ప్లేస్ లో ఏదైనా పుష్ చేస్తున్నావా, నథింగ్ వీ నీడ్ టు డూ. సో ఇక్కడ Z2 ని తీసేస్తే చాలు. సో దిస్ ఈస్ ద స్టేటస్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఇటరేషన్. అంటే ఈ మూవ్ రిజల్ట్, ద result of this particular move is reflected in the instantaneous description. In which way it is reflected, let me see. So చూడండి ఇక్కడ, సో ఇనిషియల్ గా ఇది ఉంది అండ్ దిస్ ఇస్ చేంజ్ టు Q1 హియర్. ఇక్కడ Q0 అనుకున్నాం, ఇక్కడ రాంగ్లీ రిటర్న్ ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ Q0 అండ్ దిస్ ఇస్ చేంజ్ టు Q1 హియర్. అండ్ A1 ని ప్రాసెస్ చేసేసాం కాబట్టి ఇక్కడ A1 ఇంకా మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నౌ టాప్ మోస్ట్ అదే ద సింబల్ ఇన్ ద టేక్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ సింబల్ ఇన్ ద టేప్ ఇస్ A2. సో మనం నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ స్ట్రింగ్స్ ని ఇక్కడ రాసుకున్నాం, A2 A3 A4 రిమైనింగ్ సింబల్స్ ని ఇక్కడ రాసుకున్నాం. అండ్ Z2 ని పాప్ చేసేసాము అండ్ దేన్ని పుష్ చేయలేదు కాబట్టి హియర్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ విత్ Q1 Z1 అండ్ Z0 ఇన్ ద స్టాక్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ మూవ్. సో నెక్స్ట్ మూవ్ ఏంటి, ద స్టేట్ ఇన్ ద FCM is Q1 and the tape symbol in the tape is A2 and the topmost symbol in the stack is Z1. So this is the case, and what move we need to take out of 2 we have, what move we need to take, second move. So according to the second move, what is the equivalent action we have? Second move ప్రకారం ఈక్వలెంట్ యాక్షన్ ఏంటి ఇక్కడ, ఈ Q1 ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా అకార్డింగ్ టు ద సెకండ్ మూవ్? కెన్ ఐ చేంజ్ Q1? Yes, ma'am. ఎలా చేంజ్ చేయాలి? How to change Q1? Q1 బదులు ఏమవుతుంది ఇక్కడ? Q2 ma'am. Q2. So here we have Q2. Okay, and next input symbol to be processed is A3. అంటే నెక్స్ట్ మనం మూవ్ రాసుకునేటప్పుడు ఇంకా A2 ని మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ Z1 Z0 అలాగే ఉంటాయా, ఏమైనా చేంజ్ చేయాలా స్టాక్ సింబల్స్? Z1 పాప్ చేసి A1 పుష్ చేస్తాను. ఓకే, Z1 పాప్ చేసేసి A1 పుష్ చేయాలి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను కిందకి స్క్రోల్ చేసేటప్పటికి ఇది పోతుంది. అంటే మన స్టేట్ ని Q2 కి మారుస్తున్నాం అండ్ ఇన్పుట్ సింబల్స్ A3 A4 ఉంటాయి. అదర్వైజ్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్, ఇన్పుట్ సింబల్స్ A3 A4 ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ Z1 తీసేసి A1 పాప్ అవ్వాలి. ఓకే, సో మనం అనుకున్నట్టే రిఫ్లెక్ట్ అయిందా, స్టేట్ చేంజ్ టు Q2 అండ్ ద టేప్ సింబల్స్ ఆర్ రిమైనింగ్ టేప్ సింబల్స్ ఆర్ A3 A4. అండ్ యాక్చువల్ గా టేప్ సింబల్స్ అలాగే ఉంటాయి, అన్ని ఉంటాయి, కానీ హెడ్ టాప్ మోస్ట్ హెడ్ పాయింట్ చేసేది ప్రెసెంట్ A3 పాయింట్ చేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ A3 కన్నా ముందున్న సింబల్స్ ఉన్నాయి కదా A1 A2, అవి ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే. సో అందుకని ఇక్కడ రిమూవ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. ఇనిషియల్ మామూలుగా అయితే టేప్ లో సింబల్స్ ఎక్కడికి పోవు, స్టాక్ లోనే మనం సింబల్స్ ని చేంజ్ చేస్తూ వస్తున్నాం, పుష్ చేస్తున్నాం, పాప్ చేస్తున్నాం, స్టాక్ లో డిలీట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అలా టేప్ లో ఎక్కడికి పోవు, కాకపోతే హెడ్ అనేది మూవ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి వన్స్ మూవ్ అయిపోయిన తర్వాత దానికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న సింబల్స్ ని ఇంకా కన్సిడర్ చేయం కాబట్టి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయట్లేదు, అంతే క్లారిటీ కోసం అంతే. సో ఇక్కడ Z1 ని తీసేసి A1 ని పుష్ చేయాలి కదా. Z1 ఉండదు మ్యామ్ అక్కడ, ఉండదు, ఇక్కడ రాంగ్. ఇది కూడా మీరు మాడిఫై చేస్తాం, ఇక్కడ కూడా రాంగ్ అయింది. సో హియర్ there is no Z1, దాన్ని పాప్ చేసేసాం, Z1 ని పాప్ చేసి A1 ని పుష్ చేసాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద example of a little example regarding the instantaneous description, and let us go through the examples on the PDA.
విజువల్ ఆటోమేటా మీద ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా ఉంటాయి, అవి ఎలా చేయాలో చూద్దాం. అండ్ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ త్రూ అవుట్ ద సిలబస్. సిలబస్ మొత్తం మీద పీడిఏ మీద ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటాయి. ఓకే, let us consider a language L is equal to a power n, b power n, n greater than or equal to 1. We need to design PDA for that. Okay. So what is the given language? L is equal to a power n, b power n, where n is greater than or equal to 1. So ikkada purely first understand that purely this is not belonging to the finite automata. Enduku finite automata ki belong kaadu ante, here is a comparative case. Ante number of a's ennu undalo, number of b's kuda anne undali. So ala edaina compare cheyali ante memory kavali. Number of a's ennu unnayo gurtu pettukovali kada. So అలాంటి memory finite automata doesn't have any memory. So memory లేని problems నే finite automata solve చేస్తుంది. So Push-Down automata have one extra memory, that is stack. So ఏదైనా ఒక 2 comparisons చేయడానికి వరకు Push-Down automata పనికొస్తుంది. 3 comparisons చేయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి, అంటే a power n, b power n, c power n, అలా మూడింటిని కంపేర్ చేయాలంటే 2 స్టాక్స్ ఉండాలి. సో అది మనకి Push-Down automata లేదు. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మనం నెక్స్ట్ లెవెల్ టైప్ 1 దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం అనమాట. సో ప్రెసెంట్లీ వీఆర్ ఎట్ టైప్ 2, రైట్? సో వీఆర్ డీలింగ్ విత్ Push-Down automata. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 1 స్టాక్ అండ్ వీ కెన్ మేక్ ఓన్లీ 1 కంపారిజన్. ఓకే, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు దీనికి లాంగ్వేజ్ ఎలా వస్తుంది ఫస్ట్ చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ఆల్ ద స్ట్రింగ్స్ ఇన్ ద కెన్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్? ఏ స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయి లాంగ్వేజ్ లో? ఏమి ఉండొచ్చు? వాట్ ఆర్ ఆల్ ద స్ట్రింగ్స్ ఇన్ దిస్ లాంగ్వేజ్? పాసిబుల్ స్ట్రింగ్స్ ఏంటి? AB. ఓకే, బెటర్ టు టెల్ లైక్ దిస్. నేను చార్ట్ ఓపెన్ చేసుకొని చూసుకోవడం కూడా టైం అవుతుంది. AB, B2, AABB, ఓకే, AQ, BQ, లైక్ దిస్. సో అన్ని కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ బీస్ అండ్ ఆల్ ఏస్ ఫాలోడ్ బై బీస్. ఆ టూ రూల్స్ మనకి మోస్ట్లీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, దానికి మనం PDA ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. నా దగ్గర ఒక స్టాక్ ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ అని వచ్చినాయి, దానికి ఈక్వలెంట్ బీస్ వచ్చినాయా లేదా చెక్ చేస్తే, వచ్చినాయి అనుకుంటే లాంగ్వేజ్ యాక్సెప్టెడ్, అదర్వైజ్ లాంగ్వేజ్ రిజెక్టెడ్. PDA లో ఒకే స్ట్రాటజీ ఫాలో అవుతాము. ఈ ఎగ్జాంపుల్ కి ఆ స్ట్రాటజీ నేను చెప్తాను, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి మీరే చెప్తారు, అంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒక సైడ్ క్లోజ్ ఉండి ఇంకొక సైడ్ ఓపెన్ గా ఉంటే ఒక బాటిల్ ఏదో తీసుకున్నాను. ఓకేనా, పొడుగ్గా ఉండే ఒక బాటిల్ తీసుకున్నాను. బాటిల్ కావచ్చు, ఒక డబ్బా అనుకోండి పోనీ. ఓకేనా, ఈజ్ ఇట్ లైక్ ఏ స్టాక్ ఆర్ నాట్? ఈజ్ ఇట్ లైక్ ఏ స్టాక్ ఆర్ నాట్? yes ma'am. ఎస్, ఎందుకంటే స్టాక్ కి కూడా అంతే కదా, ఒకవైపు క్లోజ్డ్ ఉంటుంది, ఒకవైపు ఓపెన్ ఉంటుంది. అండ్ మీరు ఏది పుష్ చేయాలన్నా ఓపెన్ ఎండ్ లో నుంచి చేయాలి, అండ్ ఏది పాప్ చేయాలన్నా అటు నుంచే చేయాలి. ఓకే, నేను కూడా అలాగే ఒకటి తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే, ఫస్ట్ నాకు ఏ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నా ఫస్ట్ ఏసే కదా వస్తాయి. ఏస్ అయిపోగానే అప్పుడు కదా బీస్ వచ్చేది. సో నేను మూవ్స్ ఎలా రాసుకోవాలంటే, లాంగ్వేజ్ లో ఫస్ట్ ఏ కనిపించగానే, లాంగ్వేజ్ లో నాకు ఏ అనేది కనిపించగానే నేను ఏం చేస్తానంటే, ఒక రెడ్ కలర్ బాల్ ని ఈ బాక్స్ లో వేసేస్తున్నాను. ఒక రెడ్ కలర్ బాల్ ని ఏ వచ్చినప్పుడల్లా వేస్తున్నాను. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూద్దాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏ వచ్చిందా? ఇక్కడ ఏ ఉంది కదా, ఫస్ట్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ట్రిపుల్ బి అనే ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. నేను దీనికి ఏం చేస్తున్నానంటే, ఏ వచ్చినప్పుడల్లా ఒక రెడ్ కలర్ బాల్ వేసేస్తున్నాను. ఇక్కడ కూడా ఏ వచ్చింది కదా, ఇంకో రెడ్ కలర్ బాల్. ఇక్కడ కూడా ఏ వచ్చింది కదా, ఇంకో రెడ్ కలర్ బాల్ వేసేసాను. నెక్స్ట్ అలా ఎన్ని ఏస్ వచ్చినా ఒక రెడ్ కలర్ బాల్ ని వేస్తూ వచ్చాను ఆ డబ్బాలో. నెక్స్ట్ బి వచ్చింది. ఎప్పుడైతే బి వచ్చిందో ఒక రెడ్ కలర్ బాల్ ని పాప్ చేస్తున్నాను, అంటే తీసేస్తున్నాను. ఇంకో బి వచ్చిందా, ఇంకో బాల్ ని తీసేస్తున్నాను. ఇంకో బి వచ్చిందా, ఇంకో బాల్ ని తీసేస్తున్నాను. అన్ని తీసేస్తే స్టాక్ లో లాస్ట్ ఏముంటుంది మిగిలిపోయి?
ఇనిషియల్ స్టాక్ సింబల్ ఉంటుంది కదా, ఇనిషియల్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ Z0 ఇన్ ద స్టాక్. అంటే Z0 తర్వాత నీకు 3 A's వచ్చినాయి కాబట్టి 3 బాల్స్ వేసావు, 3 B's వచ్చినాయి కాబట్టి 3 బాల్స్ తీసేసావు. అంటే నువ్వు ఆఫ్టర్ పెర్ఫార్మింగ్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ లాస్ట్ కి మిగిలే సింబల్ అంటే నీ స్ట్రింగ్ మొత్తం ప్రాసెస్ అయిపోయే స్టేజ్ లో, అంటే వెన్ఎవర్ యువర్ ఇన్పుట్ టేప్ ఇస్ ఎంప్టీ, ఇన్పుట్ టేప్ ఎంప్టీ ఎప్పుడైతే అంటే because at the time we have processed all the symbols of the input string. సో ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ లో ఉన్న సింబల్స్ అన్నిటిని మనం ప్రాసెస్ చేసేస్తే, అంటే ఈ లాస్ట్ ఉన్న B ని కూడా చేసేస్తే ఇన్పుట్ టేప్ ఎంప్టీ అయిపోయింది. సో ఇన్పుట్ టేప్ ఎంప్టీ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటే స్టాక్ లో అక్కడ కనుక ఇనిషియల్ స్టాక్ సింబల్ ఉంటే Z0 కి రీచ్ అయిపోతే మనం దాని మీనింగ్ ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ A's నెంబర్ ఆఫ్ B's ఈక్వల్ అనే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈక్వల్ కాని కేసుకి సేమ్ ట్రై చేద్దాం, అప్పుడు మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ థింగ్, ఏ బి 4 A's ఉన్నాయి, 3 B's ఉన్నాయి. మరి ఈ కేసుకి సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ సెట్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఒక ఏ వచ్చింది, నేనేం చేయాలి, ఐ నీడ్ టు త్రో సమ్ రెడ్ బాల్. ఒక రెడ్ బాల్ ని నా వెజల్లో నా బాక్స్ లో వేసేస్తున్నాను. ఇంకొక ఏ వచ్చింది, అస్యూమ్ దట్ ఇనిషియల్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ స్టాక్ సింబల్ Z0. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక ఏ వచ్చింది, ఇంకొక రెడ్ బాల్ వేసేసాను. ఇంకొక ఏ వచ్చింది, ఇంకొక రెడ్ బాల్. ఇంకొక ఏ వచ్చింది, ఇంకొక రెడ్ బాల్. నెక్స్ట్ ఏం వచ్చింది, బి వచ్చింది. బి రాగానే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పాప్ 1 రెడ్ బాల్ ఫ్రమ్ ద దిస్ బాక్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక బి రాగానే ఇంకొక రెడ్ బాల్ ని పాప్ చేశాను. ఇంకొక బి రాగానే ఇంకొక రెడ్ బాల్ ని పాప్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏంటి, నౌ మై ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ ఈస్ empty. So whenever my input string is empty, then input string empty అవ్వగానే మనం ఏం చెక్ చేసుకోవాలి, స్టాక్ సింబల్ ఏంటి, నెక్స్ట్ ఉండే స్టాక్ సింబల్ ఏంటి. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు Z0 లేదు కదా, ఒక ఆర్ మిగిలిపోయింది ఇక్కడ. అంటే ఏంటి, ఆర్ అక్కడ మిగిలింది అంటే ఏస్ వచ్చినప్పుడే కదా మనం బాల్స్ వేసుకుంటూ వచ్చాం. ఒక రెడ్ బాల్ మిగిలిపోయింది అంటే ఒక ఏ ఏదో ఎక్స్ట్రా ఉంది బి కన్నా, కాబట్టి దట్ ఈస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు అవర్ లాంగ్వేజ్. ఎప్పుడు అది దట్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు అవర్ దట్ స్ట్రింగ్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు అవర్ లాంగ్వేజ్ అని ఎప్పుడు చెప్తాము, మనకి ఓన్లీ వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ Z0 ఇన్ ద స్టాక్ లో Z0 ఒక్కటే ఉంటే మనం ఆ మాట అనొచ్చు. కానీ వేరే సింబల్స్ కూడా ఉన్నాయంటే సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద కేస్. మరి ఇంకొకటి చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా స్ట్రింగ్ ఇలా ఉంది, ఏబి ఉంది. మరి ఇలాంటి స్ట్రింగ్ ని కూడా ఇది యాక్సెప్ట్ చేసేసింది, చూడండి కావాలంటే. సో ఇనీషియల్ గా స్టాక్ లో Z0 ఉంది, ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఏ వచ్చినప్పుడల్లా ఏం చేయాలి, ఒక ఆర్ ని ఒక రెడ్ బాల్ ని వేయాలి. బి వస్తే ఆ రెడ్ బాల్ ని తీసేయాలి. ఏ వస్తే ఒక రెడ్ బాల్ ని వేస్తావు, బి వస్తే రెడ్ బాల్ ని తీసేస్తావు. సో ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఎంప్టీ అయిపోయింది. స్ట్రింగ్ ఎంప్టీ అయిపోయినప్పుడు స్టేటస్ చూసుకుంటే స్టాక్ లో Z0 ఉంది. మరి ఇది కూడా యాక్సెప్ట్ అయిపోతుందిగా. యా, అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మనం జస్ట్ డిఎఫ్ఏ కి మిషన్స్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు, డిజైన్ చేసేటప్పుడు మనం ఫస్ట్ మినిమల్ స్ట్రింగ్ తీసుకొని బ్రాడ్ లెవెల్లో ఒక మిషన్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. చేసిన తర్వాత అన్నెసరీ స్ట్రింగ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ బిలాంగ్ టు ద లాంగ్వేజ్, అన్నెసరీ స్ట్రింగ్స్ అవాయిడ్ చేయడానికి మనం ఫర్దర్ గా దాన్ని రిఫైన్ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, బేసిక్ లెవెల్లో మనం డిఎఫ్ఏని మినిమం స్ట్రింగ్ ని బేస్ చేసుకొని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని రిఫైన్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ కూడా ఎందుకు రిఫైన్ చేసుకోవాలి అంటే to refine that, we need to refine that mission to accept the strings belonging to that particular language only. ఆ లాంగ్వేజ్ కి సంబంధించిన స్ట్రింగ్స్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేసేటట్టుగా దాన్ని రిఫైన్ చేసుకోవాలి. సో అలా రిఫైన్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలనేది చూసుకోవాలి. జస్ట్ సెకండ్. సో ఇప్పుడు మనం మూవ్స్ ఎలా రాసుకోవాలో చెప్తాను నేను. సో దట్ మనం రాసుకునే మూవ్స్ ని బట్టి ఓన్లీ అది ఇలాంటి స్ట్రింగ్స్ నే యాక్సెప్ట్ చేసేటట్టుగా, ఇలాంటి స్ట్రింగ్స్ ఉన్నా కూడా అది యాక్సెప్ట్ చేయనట్టుగా మనం రాసుకోవాలి. ఓకేనా? నేను రాసేటప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీకు అర్థమైపోతుంది. సో ఇనీషియల్ గా మనం Q0 అనే స్టేట్ లో ఉన్నాము.
నేను ఈ టేబుల్ ని ఫిల్ చేయబోతున్నాను. దీంట్లో ఏముంది, అసలు ఇనిషియల్ గా ఏ స్టేట్ లో ఉంటున్నాము, టేప్ సింబల్ లో ఏ ఎలిమెంట్ ఉంది టాప్ మోస్ట్ లో, నెక్స్ట్ స్టాక్ లో ఏ సింబల్ ఉంది. ఇలా ఉంటే గనక మనం ఏ యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేయాలి, ఆ యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఏ స్టేట్ కి మనం ఫైనల్ గా మూవ్ అవుతాం. ఓకేనా? ఫస్ట్ మనం ఇలా బ్రాడ్ గా రాసుకున్న తర్వాత ఈ టేబుల్ ని ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం మూవ్స్ రాసుకోవచ్చు. చూడండి, ఇనిషియల్ గా జనరల్ గా మనం ఇనిషియల్ స్టేట్ లో ఉంటాం. అండ్ టాప్ మోస్ట్ సింబల్ ఏదై ఉండాలి, ఇన్పుట్ టేప్ సింబల్, ఫస్ట్ టేప్ సింబల్ ఏదై ఉండాలి, ఏ ఆర్ బి? ఏనే ఉండాలి. అంటే మనం బికి అసలు మూవ్ రాసుకోకూడదు. ఓకేనా? ఎందుకంటే మనం ఇలాంటి స్ట్రింగ్స్ ని ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం. ఎలాంటి స్ట్రింగ్స్ చూసుకున్నా మన లాంగ్వేజ్ ప్రకారం ఫస్ట్ ఏ ఉండాలి, దాని తర్వాత బి ఉండాలి. కాబట్టి ఇనీషియల్ స్టేట్ లో ఇనీషియల్ టేప్ సింబల్ ఏనే తీసుకోవాలి. ఏ ఉంటేనే మనం మూవ్ రాసుకోవాలి, బి ఉంటే రాసుకోవద్దు. మనం మూవ్ రాసుకోకపోతే అసలు యాక్షన్ తీసుకోలేం కదా. అంటే అక్కడ ఏదో అన్కన్సిస్టెన్సీ వచ్చింది, ఆ స్ట్రింగ్ రిజెక్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఏ ఉంటేనే నేను మూవ్ రాసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ స్టాక్ సింబల్ స్టార్టింగ్ లో ఏది ఉంటుంది, ఇనీషియల్ స్టాక్ సింబల్ ఏంటి? Z0 మ్యామ్. యా, ఇనీషియల్ స్టాక్ సింబల్ ఇస్ Z0. సో ఇప్పుడు నాకు Q0 ఉంది, టేప్ సింబల్ లో ఏ ఉంది, ఇనీషియల్ స్టాక్ సింబల్ Z0 ఉంది. అప్పుడు నేను ఏం యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు? ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా, ఏ ఉంది ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇన్పుట్ సింబల్ ఏ ఉంది, ఇనీషియల్ స్టాక్ సింబల్ Z0 ఉంది. అప్పుడు ఏం చేయాలనుకున్నాం? ఏ వచ్చినప్పుడల్లా చెప్పాను కదా ఇందాక, పుష్ చేయాలి. ఒక రెడ్ బాల్ ని స్టాక్ లో పుష్ చేయాలి. అంటే అది దట్ రెడ్ బాల్ రిప్రజెంట్స్ యాక్చువల్లీ ఏని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఒక రెడ్ బాల్ ని స్టాక్ లో పుష్ చేస్తుంది. జస్ట్ ఫర్ రిఫరింగ్ ద ఏ. ఆ రెడ్ బాల్ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? ఎన్ని రెడ్ బాల్స్ ఉంటే అన్ని ఏస్ ఉన్నట్టు మనకి ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ లో. అలా జస్ట్ రిఫరెన్స్ కోసం మనం చేస్తాం. జస్ట్ ఇక్కడ నేను ఈక్వలెంట్ గా రాస్తాను. సో ఇనీషియల్ గా మనకి Z0 ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, అడిషనల్ గా సమ్ ఏ ఇలా ఉన్నాయి మనకి స్ట్రింగ్స్, ఏ బిబిబి అనుకుందాం. సో అడిషనల్ గా నేనేం చేస్తున్నాను, ఒక రెడ్ బాల్ ని దీంట్లోకి పుష్ చేస్తున్నాను. సో రెడ్ బాల్ ని పుష్ చేయాలంటే నేను ఎలా రాసుకోవాలి? సో I need to push red ball, and along with that I need to push Z0 also. ఎందుకు Z0 ని కూడా పుష్ చేశాను అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు నాకు ఇందాక మనం చేసాం కదా, జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా తీసుకొని, ఇప్పుడు R ని పుష్ చేసినప్పుడు కింద Z0 ఉండాలా, అది పోవాలా? ఉండాలి కదా. కానీ మనకి మూల ఏమవుతుంది, స్టాక్ లో Z0 రాగానే మనం పాప్ చేసేస్తున్నాం కదా. దాని నుంచి చూస్తున్నాం కదా మనం ఇనీషియల్ స్టేటస్ మనం కన్సిడర్ చేసినప్పుడు, అంటే LHS ఆఫ్ ద మూవ్ కన్సిడర్ చేస్తే Q0, A, Z0 is equal to సంథింగ్ అని మూవ్ రాసుకుంటున్నాం. అలా రాసుకుంటున్నప్పుడు Q0 ఏ ఉంది, నెక్స్ట్ Z0 ఉంది. Z0 ని జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తున్నాం, పాప్ చేసేస్తున్నాం. కానీ మనకి అది పాప్ అవ్వకూడదు, అక్కడే ఉండాలి. అవునా కదా? అది అక్కడే ఉండాలంటే దాన్ని కూడా మళ్ళీ పుష్ చేస్తే సరిపోతుంది. అంటే మనం చెప్పుకోవడం అలా చెప్పుకుంటున్నాం, Z0 ఉంటుంది, దాని మీద ఒక రెడ్ బాల్ వేస్తాం, దాని మీద ఒక రెడ్ బాల్ వేస్తాం, ఓకే. కానీ అలా ఆ సీక్వెన్స్ మనకి స్టాక్ లో రావాలి అంటే ఆ Z0 అనేది అడుగున ఉండాలి కదా. ఉండాలి అంటే దాన్ని ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ గా మనం పాప్ చేసేసాం, కానీ అది పాప్ అవ్వకూడదు కదా. ఆ Z0 అనేది అలాగే ఉండాలి. కాబట్టి ఇక్కడ రెడ్ బాల్ తో పాటు Z0 ని కూడా పుష్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ పీడిఏలో ఎలా ఉంటదంటే, మనం ప్రాక్టికల్ గా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పుకుంటేనేమో రెడ్ బాల్ ని ఒకటే పుష్ చేస్తున్నట్టు ఉంటది. కానీ యాక్చువల్ గా అయితే మనం రెండింటిని ప్రతిసారి పుష్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు పుష్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే దాని కింద దాన్ని కూడా మనం కావాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి. సపోజ్ ఇక్కడ నేను రెడ్ బాల్ ని ఒకటే పుష్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఈ Z0 పాప్ అయిపోయి రెడ్ బాల్ ఒకటే ఉంటది అక్కడ. అలాంటప్పుడు నాకు స్టాక్ ఖాళీ అయిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి వేరే ఆప్షన్ లేదు. కంపల్సరీ this is the rule that we need to have a stack symbol at the stack until the end of the problem last దాకా మనకు ఆ స్టాక్ సింబల్ ఉండాలి. ప్రాబ్లం లాస్ట్ లో at the end that is up to you to decide whether to make the stack empty or not. ఇక్కడే స్టాక్ ని ఎంప్టీ చేసేయకూడదు. ఎందుకంటే ఎంప్టీ చేస్తే మీనింగ్ ఏంటి,
ఎంటీ స్టాక్ అంటే స్ట్రింగ్ యాక్సెప్ట్ అయిపోతుందని కదా, కాబట్టి స్ట్రింగ్ యాక్సెప్టెన్స్ కండిషన్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు కావాలంటే ఎంటీ చేసుకోవచ్చు. అంత అప్పుడు దాకా కూడా స్టాక్ ని మనం ఎంటీ చేయకూడదు. అంటే మినిమం Z0 అయితే మనం స్టాక్ లో ఉంచాలి. అకౌంట్ లో మినిమం బ్యాలెన్స్ ఉంచుతాం అంటారు కదా, ఆ టైప్ లో అన్నమాట. మినిమం అయితే మనం Z0 ని స్టాక్ లో ఉంచాలి అది. సో ఇక్కడ అందుకనే మనం ఒక Z0 ని పాప్ చేసేసిన ఈ రెడ్ బాల్ తో పాటు Z0 ని కూడా పుష్ చేస్తున్నాం. అండ్ వీఆర్ ఎట్ ద సేమ్ స్టేట్. వీఆర్ ఎట్ ద సేమ్ స్టేట్. ఈ లైన్ అర్థమైందా మీకు? Yes, ma'am. సో ఇక్కడ ఇనిషియల్ గా Z0 ఉంది. ఇక్కడ నేను ఈక్వలెంట్ మూవ్ నే రాసేస్తాను, మీరు టేబుల్ కి కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. మూవ్ మీకు ఎటో అర్థమైంది కదా. ఇనిషియల్ స్టేట్ Q0, నెక్స్ట్ టేప్ సింబల్ A అండ్ స్టాక్ సింబల్ Z0 ఉంటే what is the equivalent action we need to take? We need to be at the same state and we need to push some red ball into the stack. నేను దాన్ని ఇలా రాసుకుంటున్నాను మూవ్ని. అంటే జస్ట్ ఆర్ ఒకటే రాసుకోవాలి అని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు, కానీ ఆర్ తో పాటు Z0 ని కూడా రాసుకున్నాం. ఎందుకు రాసుకున్నాం చెప్పండి ఒకసారి నాకు మళ్ళీ. ఇక్కడ ఆర్ Z0 రెండు ఎందుకు రాసుకున్నాం ఈ మూవ్ లో? స్టాక్ ఎంటీ అయిందో లేదో తెలియదు. మినిమం గా స్టాక్ లో మినిమం Z0 అనేది ఉంచాలి కాబట్టి మనం ఇక్కడ Z0 అనేది పెట్టకపోతే ఇక్కడ పాప్ చేసేస్తున్నాం కదా, అప్పుడు Z0 కూడా పోయిద్ది. సో మన ఇంటెన్షన్ ఏంటి, ఏ వచ్చినప్పుడు ఒక రెడ్ బాల్ ని వేయాలి. అంటే స్టాక్ లో ఈ రెండు మిగలాలి అంటే వీ నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. నిన్న చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ మూవ్ ఏ మూవ్ తీసుకుంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అని, వాటి మీద గ్రిప్ ఉంటే ఇది ఈజీగా అర్థమైంది మీకు. ఓకేనా? ఎవరికైనా అర్థం కాకపోయినా నిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఒకసారి చూడండి. అండ్ నాకు మోస్ట్లీ ఒక 2-3 days దాకా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడానికి కుదరదు. నేను కొంచెం సిగ్నల్ లేని ప్లేస్ లో ఉన్నాను, ఇక్కడ ఉండట్లేదు సిగ్నల్. కాబట్టి ఏ క్లాస్ ఆ క్లాస్ జాగ్రత్తగా వినండి. తర్వాత వీడియో అప్లోడ్ చేసి చూద్దామని చూడొద్దు. మోస్ట్లీ నేను ఒకేసారి 2-3 అంటే సిగ్నల్ ఉన్న ప్లేస్కి వెళ్ళి ఒకేసారి అప్లోడ్ చేయడం సంథింగ్ అలా చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ మూవ్. నెక్స్ట్ మూవ్ ఏంటి? నెక్స్ట్ ఏముంది మనకి ఇక్కడ? ఏ ఉంది కదా. ఏ స్టేట్ లో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు? స్టిల్ వీఆర్ ఎట్ విచ్ స్టేట్? Q0 లోనే ఉన్నాం కదా, స్టేట్ ఏం చేంజ్ అవ్వాల. ఓకే, సో వీఆర్ ఎట్ స్టేట్ Q0. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ సింబల్ ఏముంది? నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ సింబల్ ఈ ఏం తీసేసాం. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ సింబల్ ఏముంది? ఏ ఉంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ టాప్ మోస్ట్ స్టాక్ సింబల్ ఏముంది? స్టాక్ సింబల్ టాప్ మోస్ట్, ఇదే కన్సిడర్ చేయాలి మనం ఎప్పుడు. టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్ లో ఏముంది? ఆర్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం దేనికి మూవ్ రాసుకోవాలి? ఇన్పుట్ సింబల్ ఏ వచ్చి టాప్ మోస్ట్ సింబల్ ఆర్ అయితే ఏం చేయాలి అని రాసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి? what we need to do actually now? What we need to do? ఇంకో ఏ కూడా ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ ఏ వస్తే ఇంకో రెడ్ బాల్ వేయడమేగా చేయాల్సింది. we need to push రెడ్ బాల్, దాంట్లో డౌటే లేదు. ఇంకొక ఏ వచ్చింది, అలా ఎన్ని ఏస్ వచ్చినా మనం రెడ్ బాల్ ని పుష్ చేస్తూనే ఉండాలి. సో ఇంకో రెడ్ బాల్ ని మనం పుష్ చేయాలి. సో దీనికి ఏం చేయాలి మనం? స్టేట్ Q0 లో ఉన్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ఒక రెడ్ బాల్ ని పుష్ చేయాలి. ఇలా రాసుకుంటే సరిపోతుందా నాకు? Z0 రాసుకోవాలా? థింక్ వన్స్. RZ0 సింధు ఎలా రాసుకోవాలి? ఆర్ తో ఆర్ ఇలా రాస్తే సరిపోతుంది. మీకు ఎలా రాసుకోవాలో కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటే నేను ఒకటి చెప్తాను వినండి. నాకేం కావాలి? రెండో ఏ వస్తే ఆ రెండో ఏకి ఇలా ఉండాలి స్టాక్ స్టేటస్. అంటే సెకండ్ ఏని మనం ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు 2 hours స్టాక్ లో ఉండాలి, అడుగున Z0 ఉండాలి. ఓకే,
మరి ఇలా రాసుకుంటే దాని ఈక్వలెంట్ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం, మీకు అప్పుడు ఐడియా వస్తుంది. సో ఇనీషియల్ గా ఆల్రెడీ Z0 ఉంది, ఆల్రెడీ ఒక R ఉంది స్టాక్ లో కదా, ఆల్రెడీ ఒక R ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం, ఏం చేస్తున్నట్టు, వాట్ ఈస్ ద ఈక్వలెంట్ రియాక్షన్ ఫర్ దిస్? పాప్ చేస్తున్నామా లేదా R ని? సార్ నో, Yes, ma'am. R ని పాప్ చేసేసాము, ఇక్కడ ఒక R ని పుష్ చేసాము. ఓకే, దీనికి ఈక్వలెంట్ గా ఎగ్జాక్ట్ యాక్షన్ అన్నమాట ఇది. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సినట్టుగా స్టాక్ ఉందా లేదా? మనకు ఎన్ని ఆర్స్ కావాలి స్టాక్ లో? ఎన్ని రెడ్ బాల్స్ కావాలి స్టాక్ లో? 2 రెడ్ బాల్స్ కావాలి, ఎందుకంటే 2 A's ని మనం ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ చేసాం. కానీ ఎన్ని రెడ్ బాల్స్ వచ్చినాయి? ఒక రెడ్ బాల్ పోయి ఒక రెడ్ బాలే వచ్చింది. నేను అందుకనే చెప్తున్నాను కదా, ప్రతి మూవ్ లో మనం 2 ఎలిమెంట్స్ ని పుష్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు పుష్ చేసుకోవాలి 2 ఎలిమెంట్స్ ని అంటే, దీన్ని ఇండైరెక్ట్ గా మనం పాప్ చేసేస్తున్నాం కదా, ఒక ఎలిమెంట్ ఇక్కడ పాప్ చేసేస్తున్నాం, కానీ మనకి పాప్ అవ్వకూడదు, అది కూడా ఉండాలి. పాప్ అవ్వకుండా అది కూడా ఉండాలి. కాబట్టి మనకు కావాల్సిన రెడ్ బాల్ ని, ఇందాక పాప్ చేసిన రెడ్ బాల్ ని రెండింటిని వేసేసేయాలి మళ్ళీ, అప్పుడే ఇక్కడ 2 రెడ్ బాల్స్ అవుతాయి. ఓకే, నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కంటిన్యూ చేస్తాను, టైం కూడా అయిపోయింది. ఒకసారి మీరు ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ కి వచ్చేటప్పటికి, నేను చెప్తున్నాను కదా, ఒక ప్రాబ్లం మీరు అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని. ఓకేనా, ప్రాబ్లమ్ ని బట్టి మనం స్టాక్ ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలనేది ఫస్ట్ ఆలోచించుకోవాలి, లాంగ్వేజ్ ఏంటనేది చూసుకోవాలి, దాన్ని బట్టి మూవ్స్ రాసుకోవాలి. మనం మూవ్ రాసిన దాన్ని బట్టే స్ట్రింగ్ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఓన్లీ మన లాంగ్వేజ్ కి సంబంధించిన స్ట్రింగ్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేసుకునేటట్టుగా మనం మూవ్స్ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ దిస్ క్లాస్ టుడే, అండ్ please go through the PDFs which I have shared. So before last class PDFs compulsory ఒకసారి వాడి వైపు తొంగి చూడండి. That is most important thing. Okay, thank you.